बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। আপনাদের সবাইকে আজকে আমরা আমাদের ৭২তম সিরা সেশনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। Inshallah, today will be the wrap-up session of Battle of Uhud. আমরা গত সেশনে ব্যাটল অফ উহুদের সব আলোচনাই মোরলেস করেছি, যা আমার ঝোলার মধ্যে যা আছে, আমার সামর্থ্যে যা আছে আমরা আলোচনা করেছি ইন অল ডিটেল। আজকে আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি শুরুতেই আসলে উহুদের যুদ্ধে কি আমাদের বিজয় হয়েছিল নাকি পরাজয় হয়েছিল। উহুদের যুদ্ধে তো আমরা দেখলাম যে বেশ আপস অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে, তাই না? তো আমাদের এই দিস ডিবেট ইজ গোয়িং অন, মানে ইটস নট এ স্ট্রং ডিবেট বাট পিপল টক অ্যাবাউট ইট, এবং সাহাবাদের সময়েও তাদের মধ্যে এই আলোচনা হয়েছে কতটা ওনারা সাকসেসফুল হয়েছেন, কোথায় ওনাদের ল্যাকিং ছিল, এগুলি নিয়ে ওনারা আলোচনা করেছেন। বাট দে ডিডন্ট ক্রস দ্য লিমিট, এবং দে আর দ্য বেস্ট অফ দ্য পিপল, রাইট? তারা প্রত্যেকের সহমর্মিতা, একে অন্যের শর্টকামিংসে ঢেকে রাখা, এগুলিতে তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাই হোক, among the scholars of the later generation they also discuss about it in detail, যে আসলে কি হয়েছিল। এবং যে জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল ইমরানের একটা বড় অংশ, প্রায় ৬০টি আয়াত ব্যাটল অফ উহুদ নিয়ে সরাসরি নাজিল করেছেন। এছাড়াও এর মধ্যে কিছু আয়াত আছে যা সরাসরি না হলেও ইউনিভার্সাল আয়াত, বাট দোজ অলসো রেফার টু দি Battle of Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala himself talked about Uhud in detail, in depth, because Uhud was a very complex battle, and it's in all respect, it's a physical, mental and psychological state of the Muslims and the non-Muslims were actually vividly discussed in Quran and in Hadith and amongst the scholars. The Battle of Uhud we can divide it in 4 stages or 4 phases. First phase আমরা বলতে পারি মুসলমানদের জন্য they were united, focused, obedient and steadfast, যে জন্য কিনা Muslim forces were winners both physically and morally, and they beat মুশরিকুনস। ফার্স্ট অফ অল কি হলো? মুবারাজা যেটা হলো, মুবারাজাতে মুসলমানরা, সাহাবিরা মুশরিকুনদেরকে আউটরাইট একেবারে ডিস্ট্রয় করেছে। ওদের 10 জনের ফ্ল্যাগ বিয়ারার ছিল বনু আব্দুদ্দারের, তাদের 10 জনকেই ওরা কিল করেছে। মুবারাজা মানে ফেস্ট ওয়ান অন ওয়ান যুদ্ধে, এবং দে গট ডিমোরালাইজড from the get go, and it was so devastating that right after the Mubaraza, Muslim forces attacked Quraysh, and the Muslims were all over Meccan forces, and almost they destroyed the Quraysh forces or Meccan forces. যার ফলে মুশরিকরা they started fleeing from the battleground. আমরা আলোচনা করেছি এগুলোকে, কিন্তু আমি একটা সাম আপ করছি আপনাদের জন্য। তো পালিয়ে যেতে লাগলো, এবং they abandoned their riding animals, ওদের উট এবং ঘোড়া সব ফেলে পালিয়ে যেতে লাগলো, এবং ওদের যে প্রভিশনস ছিল, যুদ্ধের রসদ সব ফেলে, এবং all the logistics, even they left their women fleeing or running behind them. And Muslim army of course was disciplined, they had the high moral, they didn't touch any woman, they didn't capture any woman. The whole onslaught of the Muslim army was so quick, so devastating, that both Muslim and the non-Muslim, that is the mushrikun, were just bewildered, shocked. How could that happen so quickly and so fierce? Because
you should understand it's a 3000 versus 700 and that 700 compared to 3000 not well equipped এবং ওই ব্যাপারগুলোই আল্লাহ বর্ণনা করেছেন সূরাতুল ইমরানে যে আল্লাহ help the Muslim forces with the help of Allah's army Muslim forces defeated Quraysh force এবং সেটা আল্লাহ সূরাতুল ইমরানের 152 নম্বর আয়াতে বলেছেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়ালাকাদ সাদাকাকুমুল্লাহু ওয়াদাহু ইয তাহুসসুনাহুম বিইযনি আয়াতের শুরুর অংশটুকু আমরা বলছি ওয়ালাকাদ সাদাকাকুমুল্লাহু আল্লাহ ডেফিনেটলি ফুলফিলড ট্রুথফুলি ওয়াদাহু তার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন is tahassunahu when you guys kill them by the permission of the Allah subhanahu wa ta'ala so Allah made it clear that Allah's will Allah's permission sahabas kill them sahabas destroyed them so this is the stage when Quraysh lost their 20 plus some say 30 of their fighters in the hands of Muslims second phase টা হচ্ছে মুসলমানদের জন্য they focus to the dunya they got confused they disobeyed এই স্টেজটার মধ্যে আসলে কি হয়েছিল আমরা তো আলোচনা করেছি যে মুসলমান সোলজাররা when they saw that the Quraysh were fleeing they thought that they won the whole battle and they were a little bit confused expecting for the command from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam knew what's going on he is the commander in chief he didn't call them back তারপরেও সাহাবারা they could sense that they're winning so winning and losing these are all dunya right আমি বিজয় দেখলাম আমি বিজয়ের আশা করি সেটা দুনিয়ারই আশা তো and at the same time they saw the ghanima which Quraysh left on the ground এবং সেটার বিলি ব্যবস্থা তো সেটাই শুধু কারণ না মূল কারণটা হচ্ছে দুটোই একটা হচ্ছে গনিমা আর একটা হচ্ছে গনিমা ইজ এ দুনিয়া পার্ট অফ দ্য দুনিয়া অ্যান্ড অলসো ভিক্টরি যে জন্য কিনা জাবাল আল আইন থেকে 40 জন যোদ্ধা আর্চার নেমে আসতেন তীরন্দাজ which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prohibited them strictly repeatedly but they disobeyed the command of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam this is the disobedience and সেই সুযোগে Khalid bin Walid and his cavalry they just attacked them and that attack was so devastating they just wreaked havoc in the files and ranks of the Muslim army that was so devastating that Muslim army got lost control of everything they were just confused they were running from places to places they were climbing the mountain some of them even went to Medina because Medina to 5 মিনিটের মধ্যেই রাস্তার মধ্যে পাশেই ওহদের পাশেই তো মদিনা so it was easy they were fleeing to the Medina some gave up their weapons এবং যেটাকে বলে দিশেহারা হয়ে যাওয়া কিং কর্তব্য বিমূঢ় দিশেহারা morality was going down because they were being slaughtered killed in that phase like anything এবং যেটা কিনা চোখের সামনে ওরা যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছে না they are being killed তখনই almost 70 sahabas died in that period and out of 370 died and it's not from the bullet sword and spears and arrows দিয়ে কতল করতে হবে এই suddenness of the attack confused the Muslim and this phase was clearly dominated rather won by the Quraysh army third phase টা হচ্ছে Muslim army slowly but surely regrouped themselves stood their ground and fought back and came together in the obedience of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala they actually you can say they woke up from this scattered or distressed situation or disoriented state থেকে উঠে দাঁড়ালেন তারা এবং তারা আস্তে আস্তে রিগেইন করতে লাগলেন যেহেতু তাদের ঈমান এবং আখলাক এবং কনভিকশন টু the cause of Islam
and their love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, their brotherhood, their high moral character, they not only defended themselves, Sahaba started fighting back. They fought a heroic fight under the leadership of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, এবং ওই সময় মুসলমান দেখাতে পেরেছেন, বোঝাতে পেরেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী মানুষ তাদের রসুলের নেতৃত্বে কতটা দৃঢ়চেতা হতে পারে। ওই রকম একটা অত্যন্ত নাজুক অবস্থা থেকে কিভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওই সাহাবারা এই অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রুর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করতে পারেন এবং অসীম ধৈর্য নিয়ে, অফকোর্স ধৈর্যের সাবর, বিরাট সাবরের দরকার আছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম স্মার্টনেস, বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। ওনারা যে শুধু প্রতি আক্রমণই করেছেন তা নয়, তারা অবিচল ছিলেন তাদের মূল উদ্দেশ্য সাধনে। মূল উদ্দেশ্যটা কি? টু প্লিজ আল্লাহ বাই সেফগার্ডিং ইসলাম অ্যান্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। সেটাতে ওনারা মূল উদ্দেশ্য থেকে কখনোই ওরা বিচ্যুত হন নাই। That is the pleasure of Allah. So at the end, Muslim army stood their ground very strong. যদিও শারীরিকভাবে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি আহত, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু কুরাইশরা তাদেরকে চুল পরিমাণও এই ব্যাটল গ্রাউন্ড থেকে সরাতে পারেননি। সবাই রিগ্রুপ হয়েছে ব্যাটল গ্রাউন্ডেই ছিলেন। উপরন্তু মানে কুরাইশরা তারা কিন্তু আলটিমেটলি পিটটান দিয়েছে ময়দান থেকে, আমরা আলোচনা করেছি। ওই স্টেজের পরেই আলটিমেটলি দে হ্যাড টু গো ব্যাক। অথচ আহত, পরিশ্রান্ত তারাই একটা বৃহত্তর আর্মিকে আল্লাহরই হুকুম, আল্লাহরই সাপোর্টে, তাদের দৃঢ় চরিত্রের জন্য, দৃঢ় ইমানের বলে তাদেরকে হটিয়ে দিয়েছে। ওই সময় ওই নাজুক অবস্থাতে কিন্তু মদিনা তো একেবারেই পাশে। যুদ্ধের যা নিয়ম, স্পেশালি এখনও দেখি আমরা, তখন তো অবশ্যই ছিল যে আপনি ভূমি দখল করেন, শহর দখল করেন, ইউ র্যানস্যাক দ্য হোল সিটি, ইউ স্লটার দ্য পিপল লিভিং ইন দ্য সিটি, এবং ওদেরকে পিওডব্লিউ বা ক্যাপটিভ হিসাবে নিয়ে নেওয়া। তখন তো যুদ্ধে ক্যাপটিভ মানে কৃতদাস হয়ে যাওয়া, নিয়ে নেওয়া, ওদের মহিলাদের উপর অত্যাচার করা, শিশুদেরকে নিয়ে যাওয়া, দ্যাট ওয়াজ এ নর্ম। কিন্তু কুরাইশরা তা করতে পারেনি। দে ডিডন্ট হ্যাভ দ্যাট স্ট্রেংথ অ্যান্ড কারেজ টু অ্যাটাক মদিনা। অথচ মদিনা কিন্তু ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। অথচ মুসলমানরা একজন পিওডব্লিউকে, প্রিজনার অফ ওয়ারকে নিয়েছিলেন, আমরা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, এবং যেটা নাকি কুরাইশরা করতে পারেনি। সো সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এই স্টেজে এসে মুসলমানরা আলটিমেটলি বিজয়ী হয়েছে। বিজয়টা কিন্তু হতাহতের সংখ্যা দিয়ে নির্ণয় করা হচ্ছে না, নির্ণয় করা হচ্ছে পজিশনাল উইন, অ্যাট দ্য সেম টাইম মোরাল উইন থেকে। এখন ফাইনাল ফেজটা হচ্ছে সেই ফেজটা, যেই ফেজটা নিয়ে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম। এই ফেজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম showed his smart and prudent leadership. Sahabas showed their unconditional obedience to the leader, and their taqwa, that is tawakkaltu ala Allah, and তাদের যে সাহাবাদের যে কষ্ট সহিষ্ণুতা, সীমাহীন কষ্ট সহিষ্ণুতার ক্ষমতা, তাদের যে সাহস, তাদের যে অধ্যবসায়, এবং সর্বোপরি তাদের যে পেশেন্স, সাবর, সেটা ওনারা এই স্টেজে দেখিয়েছেন। পক্ষান্তরে মুশরিকরা তাদের ভীরুতা, তাদের কপট যাত্রাভিমান এবং সততার পরিচয় দিয়েছে। ইমানহীনতার জন্যই কেমন করে হলো? ওই সময় কুরাইশরা যখন পরাজিত হয়ে গেল, বা ওই উহুদের ময়দান থেকে চলে যেতে বাধ্য হলো, তখন ওরা কোথায় গেল? ওরা পুরো বাহিনী চলে গেল মক্কা থেকে, মদিনা থেকে বা উহুদের ময়দান থেকে 40 মাইল প্রায় দূরে, আর রৌহা, আমরা যেটা আলোচনা করেছিলাম, নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান নিল। আর অন্যদিকে মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে মদিনায় এসে হাজির হলেন, বিজয়ের বেশে মদিনায় ঢুকলেন ওনারা। এবং মদিনায় ফিরেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু তার প্রজ্ঞা এবং মেধার বলে বুঝে নিলেন যে মক্কি বাহিনী মদিনা আক্রমণের
থেকে বিরত হবে না, তাদের একটা সমূহ সম্ভাবনা আছে তারা আবার আক্রমণ করবে মদিনাতে। বিকজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন যে বুঝতে পারলেন যে এত বড় ওদের একটা বাহিনী, কোনো গোলই ওরা অর্জন করতে পারেনি, ওরা এত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র হবে না, ওরা অনেক দূর থেকে অনেক প্রিপারেশন নিয়ে অনেক ইনভেস্ট করে এসছে, সো দে উইল কাম অ্যান্ড অ্যাটাক আস এগেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা বুঝতে পেরেছেন। কি করলেন তখন তিনি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবে মাত্র এই সাহাবাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে এসলেন, যাদের বেশিরভাগই আহত, তারা স্বজন হারিয়েছেন, যারা শহীদ হয়েছেন, তারা ক্লান্ত এবং এখন তাদের বিশ্রামের সময়। ঠিক এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন তাদেরকে, আমাদের এখনই আজকেই মুশরিকদের আক্রমণ করতে হবে। আমরা সেই আলোচনাও করেছি। তাও উনি কি বললেন? মদিনার সবাইকে না, কেবলমাত্র উহুদের যুদ্ধে যারা পার্টিসিপেট করেছে তারাই এখানে যেতে পারবে। মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেড শিওর দ্যাট the people, those who will be very strong in iman, very strong in their conviction, they are just going to go back. Doesn't matter what is their physical and mental condition. তারা এই নির্দেশ শোনার সাথে সাথে রাসূল আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি আরো বেশি সাবমিট করলেন। তারা শুধুমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য দৃঢ়তার সাথে, চরম ধৈর্যের সাথে, কারণ ধৈর্য ছাড়া সম্ভব না এই অবস্থায় আবার ফাইট করতে যাওয়া, দ্যাট ইজ অল ফিজিক্যাল ফাইট, রাইট? ছুটলেন শত্রু দলের উদ্দেশ্যে এবং তারা আলটিমেটলি যে তাঁবু গাড়লেন কোথায়? আমরা গত ক্লাসে বলেছি প্রায় 8 মাইল দূরে, কুরাইশদের থেকে 8 মাইল দূরে পেছনে, যে জায়গাটার নাম হচ্ছে হামরা আল আসাদে। সো আমরা এর থেকে কি দেখতে পেলাম? দেখতে পেলাম যে মুসলিম ফোর্স had all the courage, willingness and determination to fight those mushrikun, whereas the huge Makki army didn't have the courage to face the Muslim army, let alone fight them. Face করতে পারছিল না, চাচ্ছিল না তারা। They rather ran towards their home for safety. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam remained in Hamra al-Asad for 3 more days and made sure that Quraysh army left Medina in a sense, greater Medina, left for their home, and that proves that Meccan army lost it, gave up, and they went back to their home. That is the difference between Hizbullah and Ghairullah. Hizbullah means those who strives for Allah, the people of Allah or the party of Allah, and Ghairullah means those who go against Allah or other than Allah, Ghairullah. That's the difference. So এই যুদ্ধে আমরা দেখলাম যে বাহ্যত বিজয়ী মক্কি বাহিনী কাপুরুষের মতো ইজ্জত নিয়ে পালিয়ে গেল। কেন পালিয়ে গেল? বাহ্যত এক পরাজিত দলের দ্বারা চেঞ্জড হয়ে। অ্যান্ড আমরা পুরো যুদ্ধটার মধ্যে দেখেছি যে both the parties actually shared the loss and the gain, physical loss and the gain, but the moral gain, it is only with the Muslim. সেই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, শত্রুর অনুসরণ বা পশ্চাৎধাবনে তোমরা দুর্বল হও না। যদি তোমরা আঘাত পেয়ে থাকো বা সাফার করে থাকো, তাহলে তারাও আঘাত পেয়েছে, কষ্ট ভোগ করেছে, কিন্তু তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে যা আশা করছো তারা তা আশা করছে না। এই বিষয়ে আল্লাহ যে আয়াতটিতে বলেছেন সেই আয়াতটি হচ্ছে সূরাতুন নিসাতে 104 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, শত্রুদেরকে পশ্চাৎধাবন করে অনুসরণ করে তোমরা দুর্বল হয়ে যাও না। যদি তোমরা ব্যথা পেয়ে থাকো তাহলে তারাও ব্যথা পেয়েছে যেভাবে তোমরা ব্যথা পাচ্ছ, আর তোমরা আল্লাহর নিকট থেকে যা আশা করছো তা তারা আশা করছে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং হাকিম, দ্যাট ইজ প্রজ্ঞাময়। ঠিক একই জিনিস সূরাতুল ইমরানের 140 নম্বর আয়াতেও আল্লাহ বলেছেন, ইন ইয়ামসাসকুম কারহুন ফাকাদ মাসাল কওমা কারহুন মিসলুহু। তোমাদেরকে যদি ইয়ামসাসকুম মানে তোমাদেরকে যদি কোনো আঘাত টাচ করে থাকে, কারহুন, দেন ফাকাদ মাসাল কওমা কারহুন, তাহলে অন্য কওমকেও ওই একই আঘাত টাচ করেছিল। ওয়াতিলকাল আইয়ামু নুদাইলুহা বাইনান নাসি ওয়ালিয়ালামাল্লাহুল্লাযিনা আমানু
ওয়ায়াত্তাখিযা মিনকুম শুহাদা ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুজ জালিমিন। আল্লাহ বলছেন যে if a wound should touch you, there has already touched the opposing people a wound similar to it. আর ওইসব দিন আমরা মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করেছি, একদিন তোমার, একদিন বিজয় এবং পরাজয়, একদিন তোমাদের, একদিন তাদের, যাতে আল্লাহ ইমানদারদেরকে জেনে নেন, এক্সপোজ করে নেন এবং তোমাদের মধ্যে থেকে শহীদদেরকে গ্রহণ করেন। যারা শহীদ হবে জেনুইনলি আল্লাহর জন্য, তাদেরকে গ্রহণ করলেন। আর আল্লাহ জালিমদের ভালোবাসেন না। এই আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকেরই তো গোল ছিল, দুটো পক্ষেরই তো একটা গোল আছে। মুসলমানদের যে গোল ছিল, ওরা আক্রমণ করতে আসছে, উই উইল ডিফেন্ড মদিনা, উই উইল সেফগার্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অ্যান্ড প্রোটেক্ট আওয়ার রিলিজিয়ন ইসলাম। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট গোল, and ultimately that will please Allah, which is the ultimate success, and that's the victory. So মুসলমানরা কিন্তু সেই কথা চিন্তা করলে they were successful apart from their physical loss in a sense, এতজন শহীদ। যদি আমরা ভাবি মুশরিকরা কি করেছে, মুশরিকদের কথা খেয়াল করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওরা এসেছিল বেসিক্যালি ফিনিশ করে দেওয়ার জন্য, to kill sallallahu alaihi wasallam এবং obliterate the Muslims from the face of the earth এবং to regain or re-establish their trade route, ওই যে সিরিয়ার দিকে ট্রেড রুটটা যেটা, সেটা রিস্টাবলিশ করার জন্য, দেয়ার ইকোনমিক লাইফলাইন। এই তিনটার কোনোটাই ওরা করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বাই দ্য রাহমা অফ আল্লাহ, আফটার অল দিস ইনজুরিজ, he sallallahu alaihi wasallam was alive and he was in his leadership, strong leadership. মুসলমানরা তো ঠিকই আছেন, সেই সাথে সেই ট্রেড রাউটও আর ওরা ফিরে পেল না। অন টপ অফ দ্যাট ওরা ওদের সম্পদের ক্ষতি হলো, ওরা ওদের জানমালের ক্ষতি হলো এবং ওদের ইজ্জারও কোনো রিগেন ফেস ও ফিরে পেল না। সো দে actually lost it. তার চেয়েও বড় কথা, they earned one thing, আল্লাহর লানত তাদের উপরে পড়লো, which is the worst for any creation, especially human being, to get, that is the lana of Allah. So ultimate victory, I would say that, or I would rather argue, যে Allah subhanahu wa ta'ala forgave the sahabas. আল্লাহ যখন সাহাবাদের এই ভুলকে ফরগিভ করে দিয়েছেন, তার মানেটা কি? তার মানে হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অ্যাকসেপ্টেড দেয়ার তাওবা। সো আল্লাহ ওয়াজ প্লিজড, অ্যান্ড কেন? বিকজ অফ দেয়ার তাওবা, দেয়ার ওবিডিয়েন্স টু আল্লাহ অ্যান্ড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, অ্যান্ড দেয়ার পেশেন্স, দেয়ার পারসিভিয়ারেন্স, সব কিছুতে আল্লাহ খুশি হয়েছেন। অ্যান্ড হোয়াট এলস ইউ নিড? And Sahabas got everything back and more from Allah. Therefore, the Muslims were victorious. That is the ultimate victory, ultimate success of human being. এখন আমরা কোরআনের আলোকে উহুদের যুদ্ধ নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব, সেটা হচ্ছে সূরাতুল ইমরান। এই নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এবং আমি জানি যে সূরাতুল ইমরানের যেই ডিটেল আলোচনা হওয়া উচিত, সে আলোচনা আমার দ্বারা এখানে, প্রথম কথা হচ্ছে সময় নাই করার, এবং তার হচ্ছেও বড় কথা হচ্ছে I am not really qualified to do that. Whatever I could compile, I will talk about it ইনশাআল্লাহ। একটা জিনিস যাতে হয় আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা, যে সূরাতুল ইমরানকে একটু ডিটেল পড়া। ইসলামের প্রথম দুটো যুদ্ধই হয়েছে, নাম হচ্ছে বদরের যুদ্ধ এবং উহুদের যুদ্ধ, and those are big battle, and those are famous battles, couple of the most important battles in Islam. এবং এর যে lessons আছে, these are eternal lesson, universal lessons, এবং with that those lessons will be taken for the human being, especially the believers and rest of the human being at large. এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই দুটো সূরাতেই বদর এবং উহুদের যুদ্ধের বিষয়ে আয়াত নাজিল করেছেন। কিছু কিছু যুদ্ধের আগের ঘটনার আয়াত নাজিল করেছেন, যুদ্ধের সময় নাজিল করেছেন, যুদ্ধের পরে নাজিল করেছেন। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমরা জানি, প্রভু, এবং তিনি জানেন আমাদের মানসিক, শারীরিক এবং স্পিরিচুয়াল
বা আধ্যাত্মিক যোগ্যতা বা সক্ষমতার বিষয়টি ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের প্রত্যেকেরই, এবং তিনি হচ্ছেন সকল বিষয়ের মতো এই বিষয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আল্লাহ আমাদেরকে শিখাতে পারেন সবচেয়ে ভালো করে, যা উনি শিখিয়েছেন এই দুটো সূরাতে মানুষের। আমরা পড়েছি যে সাইকোলজিক্যাল বিষয়টা কি, কিভাবে ভাবতে হবে আমাদেরকে, বিজয় কি, পরাজয় কি, মুনাফিকি কি, ইমান কি, হাউ টু অ্যাক্ট উইথ ইয়োর লিডার, উইথ ইয়োর প্রফেট, এগুলি সবই শিখিয়েছেন। এবং হি ইজ দ্য বেস্ট অফ দি টিচার্স। এবং সেই জন্যই আল্লাহ সূরাতুল ইমরানের প্রায় 60টি আয়াতে এই উহুদের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন, এবং সেগুলো যুদ্ধের পূর্বাপর বর্ণনা হিসেবে আমাদের নিলে লাভ হবে না, লাইক ক্রোনোলজিক্যাল বর্ণনা না, কিন্তু সেগুলো হচ্ছে সাহাবাদের মনোজগতের বিশ্লেষণ, এমনকি কুফফারদের, মুশরিকদের মনোজগতেরও বিশ্লেষণ, এবং তাদের সাহাবাদের ভুল ত্রুটি সংশোধন, এবং কিভাবে সংশোধন করতে হবে সেই উপায়ও আল্লাহ বাতলে দিচ্ছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমঝে দিচ্ছেন কি করতে হবে, সাহাবাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উপদেশ দিচ্ছেন, তিরস্কার করছেন, বিজয়ের আশ্বাস দিচ্ছেন, সাপোর্ট দিচ্ছেন, যুদ্ধ, জীবন, ঈমান, আখলাক বিষয়ক নির্দেশ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সরাসরি মুসলমানদেরকে দিচ্ছেন এই সূরাতে, এই সূরা দুটোতে। একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন, যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধের প্রিপারেশন নেয়ার সময় এই যে টেন্স সময়গুলোতে আল্লাহ আয়াত নাজিল করছেন, যুদ্ধের পরে সবাই ক্লান্ত, সবাই আহত নিহত বা যারা শহীদ হয়েছেন তাদেরকে দাফন করছেন, তাদেরকে নিয়ে দোয়া করছেন, তখন এই সমস্ত সময়গুলিতে আল্লাহ এমন এমন আয়াত নাজিল করছেন যে বলছেন যে তাদের মুসলমানদেরকে আয়াত নাজিল করার আয়াত আসছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে বলছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আর আল্লাহর আয়াতকে কোনো মানে আসছে আয়াত ওয়েট করেন আমরা আয়াত পরে আমি বলবো, তা না। That's the order from Allah. That's the only thing that Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doesn't have any control, যেটাকে বলে কোনো লিওয়েজ নাই, যখন আসবে তখন সবাইকে জানিয়ে দেওয়া। তো ওই সময়ে আল্লাহ যখন কোরআনের আয়াতগুলি নাজিল করছেন, সাহাবাদের ভুল ধরিয়ে দিচ্ছেন, তাদেরকে ধমক দিচ্ছেন, আর উনি বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারা শুনছেন এবং অ্যাক্ট করছেন, মানে এটা একটা মানে অবাস্তব একটা পরিস্থিতি, তাই না? এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম he himself is sometimes distressed when he is bleeding, he is in pain, কিন্তু আল্লাহর আয়াত তাকে সবাইকে শোনাচ্ছেন কি করতে হবে, আল্লাহ কি বলছেন। and that is the reason actually, one of the reason যে এই আয়াতগুলো সাহাবাদেরকে এতটা হিট করেছে, because those are the practical demonstration of Allah's ayat, practical demonstration। এই হয়েছে, এখন কি করতে হবে, মানে অ্যানালাইসিসের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ বলছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ, সেটা সবাইকে শোনাচ্ছেন, পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তার মতামত দিচ্ছেন। মানে এর চেয়ে বেশি মানে আল্লাহর সাথে সরাসরি সুযোগ আর আমাদের হবে না, অফকোর্স কারোই হবে না। সো সেই জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সাহাবাদের ওই সময়ে তাদের আল্লাহ ভীরুতা, আবার তাদের সময় যারা যেসব লোকগুলো আল্লাহর বিরুদ্ধে, আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধে, আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে মুনাফিকি করেছে, কুফরি করেছে, ওরা কতটা নিচু, আর যারা মেনে গেছেন সাহাবারা তারা কতটা উঁচু পর্যায়ে, বিকজ দে আর লিসেনিং টু আল্লাহস ওয়ার্ডস ডিরেক্টলি ইন দেয়ার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ। এবং এই সূরাতে আল্লাহ অনেক কিছুর মতো তার আল্লাহ প্রোক্লেম হিজ ওয়াননেস, তাওহীদ। আল্লাহ বলেছেন যে দিস কোরআন ইজ দি কনফার্মেশন অফ দি previous books like Torah and the Injil. এই সূরাতে আল্লাহ বলেছেন যে these are the guidance for the human being, এবং আল্লাহ সেটাও বলছেন এই সূরাতে যে আল্লাহ knows everything between heavens and earth and inside the human heart, এবং you cannot hide anything। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা commanded that we believe all the Quran from cover to cover, whether we understand or not, because our belief is the Quran is truth, it is from Allah. So you believe everything. First of all you believe, then you ponder upon it, find out what's there. Some of us will understand some of us will
never understand some. It all depends on how much Allah want me to understand. এবং আল্লাহ এই সূরাতে শিখিয়েছেন যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা, আল্লাহর কাছে গাইডেন্স চাওয়া, হিদায়াত চাওয়া, because only Allah can guide us and Allah can give us. আল্লাহ কনফার্ম করেছেন যে know that you will be resurrected in the day of Qiyamah for the final judgment. এবং আল্লাহ আর ইম্পর্টেন্ট আয়াতে বলেছেন যে if you disbelieve, your wealth, children, power, nothing will save you from the fire. That is a punishment. And doesn't matter what, the disbelievers or the kuffars will be defeated and they will be gathered in the Jahannam. এই সূরাতেই 14 নম্বর আয়াতে আল্লাহ মানুষের অন্তরের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে দিয়েছেন, বাট এটা কন্ট্রোল করার প্রসেসটাও আল্লাহ বলে দিয়েছেন। এই সূরার 14 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছিলেন যে আল্লাহ gave a natural love and desire in the hearts of men for women, sons, piles of golds and silvers, branded horses, cattle and tilted lands, and these are the temporary provision for the worldly life. But Allah assures that He subhanahu wa ta'ala has best place for us to return, that is the Jannah. And then Allah subhanahu wa ta'ala talks about the bounties of Jannah in the next ayah. So these are the Allah Jannah এবং জাহান্নামের কথা বলেছেন, what are the bounties of the Jannah and what are the bounties of the dunya. তোমরা যে দুনিয়ার জন্য এটা তোমাদের দুনিয়ার প্রতি মোহ থাকবে, আকর্ষণ থাকবে, বাট নো দ্যাট দুনিয়া হচ্ছে এই, জান্নাহ হচ্ছে you cannot even think far better than this. So be aware of that. Don't bring your dunya in the heart. অন্তরে দুনিয়া নিয়ে এসো না, আর আখেরাতকে জাস্ট পকেটে রেখে দিও না। It's other way around. Keep your dunya in the pocket and bring your akhirah in the heart. That's the way Allah taught us Islam. এবং আল্লাহ সেটাও বলে দিয়েছেন, জান্নাহ are for those who have taqwa and ask Allah's forgiveness, seeks help to Allah, and are patient, truthful, obedient, and spends in the path of Allah. They are the people of Jannah. And Allah also made sure in this Suratul Imran, that to Allah Islam is the only religion. Islam means obedience, submission, and Islam বলতে শুধুমাত্র, of course এখন একমাত্র ইসলাম বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম is the last prophet and following him. But যখন যেই প্রফেট এসছেন তাদেরকে যারা, ওই প্রফেটকে, ওই রাসূলকে যারা মেনেছেন, ফলো করেছেন, দে ওয়্যার মুসলিম, আল্লাহ সেটাও বলেছেন। সো আমরা আগেই বলেছি যে মূলত সরাসরি আলোচনা হয়েছে সূরাতুল ইমরানে উহুদ নিয়ে 121 নম্বর আয়াত থেকে 179 নম্বর আয়াত পর্যন্ত, 121 to 179 নম্বর আয়াত সরাসরি আলোচনা হয়েছে। এবং আমরা শুধু এইটুকুর মধ্যে এই মুহূর্তে, এতক্ষণ এর আগে আমরা ওভারঅলটা বললাম, এখন আমরা ওইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে কথা বলবো। তার আগে আমার মনে হয় আমরা একটা ব্রেক নেই ফর 10 মিনিটস ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো আমরা যেখান থেকে আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে benefits and the wisdom of Suratul Imran, where the Allah subhanahu wa ta'ala talked about Battle of Uhud, that is starting from ayah number 121 ended in ayah 179, around 60 ayahs. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই 121 নম্বর আয়াতটা যে শুরু করেছেন সেখানে বলছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়া ইয গাদাউতা মিন আহলিকা তুবাইয়িউল মুমিনিনা মাকাইদা লিল কিতাল ওয়াল্লাহু সামিউন আলিম। আল্লাহ বলছেন যে, আর স্মরণ করো, মানে তুমি যখন তোমার পরিবার পরিজন থেকে সকালবেলায় বেরিয়ে এলে মুমিনদেরকে লড়াইয়ের জন্য স্থানসমূহে বিন্যস্ত করার জন্য, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর জন্য, এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্বশ্রোতা, মানে আল্লাহ সেটা জানেন। সো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেই কথাটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে শুরুই করেছেন
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে কোন লেভেলের লিডারশিপ তার, সে তার ফ্যামিলিকে ফেলে দেখে চলে আসছেন স্বয়ং তার সাহাবাদের সাথে বা সৈন্যদের সাথে in the battlefield to fight to lead the army from the front. কেন এসছেন? Just to answer the call of Allah. কেবলমাত্র আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য। এখানে তো কোনো দুনিয়ার কোনো ফায়দার জন্য সাহাবারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে আসেন নাই। তারা বরঞ্চ তারা এসছেন একটা অসম শক্তি হিসাবে। তারা অনেক এক্সটার্নালি অনেক দুর্বল শক্তি নিয়ে একটা বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন। কেন? টু এস্টাবলিশ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অন দ্য ফেস অফ দ্য আর্থ অ্যান্ড টু লেট পিপল নো, গিভ দাওয়া টু দ্য পিপল ফর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। দ্যাটস দ্য অনলি রিজন। দেখেন বদরের যুদ্ধেও কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আয়াত নাজিল করেছিলেন, যেই কথাটা অ্যাকচুয়ালি ইটস এ ইউনিভার্সাল স্টেটমেন্ট ফ্রম আল্লাহ। এটা হচ্ছে সূরাতুল আনফালের 36 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে ইন্নাল্লাযীনা কাফারু ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম লিয়াসুদ্দু আন সাবিলিল্লাহি ফাস ইউনফিকুনাহা সুম্মা তাকুনু আলাইহিম হাসরাতান সুম্মা ইউগলাবুন ওয়াল্লাযীনা কাফারু ইলা জাহান্নামা ইহশারুন। যে কথাটা আল্লাহ বলছেন, নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস এবং কুফরি করছে তারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করবে, ব্যয় করে মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেওয়ার জন্য, আর তারা তো তা ব্যয় করবেই। আল্লাহ বলছে ওরা ব্যয় করবেই। and then it will be for them a source of regret, অনুশোচনা করবে সেটা নিয়ে, এবং এরপরেও তারা পরাজিত হবে। আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদেরকে জাহান্নামে জড়ো করা হবে। মানে ইটস এ টোটাল লস ফর দি ডিসবিলিভার্স অ্যান্ড দিস উইল কন্টিনিউ। বদরের যুদ্ধের পরপর আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন। বদরে তো ঘটনা কি ঘটলো, ওদের পরাজয় আমরা জানি, জান মাল সব নিয়েই পরাজিত হলো। ওহুদে এসেও সেই একই ঘটনা। আল্লাহ বলছে তারা কিন্তু ব্যয় করবে ওহুদের জন্য, প্রিপারেশন নিতে একটা ওয়ারের জন্য 500 মাইলস দূর থেকে দে স্পেন্ড লট অফ মানি, দে স্পেন্ড দেয়ার ওয়েলথ, বাট ইভেনচুয়ালি দে ওয়েন্ট ব্যাক এমটি হ্যান্ডেড। দ্যাটস হোয়াট আল্লাহ ইজ সেইং। অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, আল্লাহ বলছে তারা এটা তো হবেই, অ্যান্ড দে উইল রিগ্রেট ফর দ্যাট, অনুশোচনাও করবে। সেই সাথে আল্লাহ কনফার্ম করছেন যারা এই অবিশ্বাস করেছে, কুফর করেছে, তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে জড়ো করবেন। ঠিক তারপরেই আল্লাহ বলছেন ইন আয়াত নাম্বার 123 যে হ্যাভ তাকওয়া অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা and be grateful to him, then you are safe. Allah will increase his favor. আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহর প্রতি তাকওয়া থাকতে হবে, বি কনসিয়াস অ্যাবাউট আল্লাহ, অলওয়েজ অ্যাওয়্যার অফ আল্লাহ, অ্যান্ড আল্লাহর প্রতি গ্রেটফুল থাকা, থ্যাঙ্কফুল হওয়া, এবং তাহলেই তুমি সেফ থাকবে। কারণ ওই দুটো করতে গেলে কনসিয়াস থাকা এবং হামদ জানানো আল্লাহ, এই দুটো করতে গেলে উই উইল ফলো দ্য কমান্ডমেন্ট অফ আল্লাহ, তাইলে আল্লাহর কাছে তুমি সেফ থাকবে। অ্যান্ড তখনই আল্লাহ তার ফেভার্স, তার ব্লেসিং আল্লাহ ইনক্রিজ করবেন আমাদের উপরে। আর আমরা যদি ডিনাই করি তাহলে আল্লাহ বলছেন হিজ পানিশমেন্ট উইল বি সিভিয়ার। এই কথাটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল মুহাম্মাদেও বলেছেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে হীনবল, উইক। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা শুকরগুজারি হবে। ওয়াইজ তাযানা রাব্বুকুম লা ইন শাকারতুম লা আযিদান্নাকুম ওয়া লা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লা শাদীদ। আল্লাহ বলছেন যখন আল্লাহ ঘোষণা করলেন ওয়াইজ তাযানা রাব্বুকুম, যে ইফ ইউ গাইজ আর গ্রেটফুল, শুকরিয়া করো, শাকারতুম লা আজিদান্নাকুম, আল্লাহ তোমাদেরকে বৃদ্ধি করবেন। কি বৃদ্ধি করবেন? তার ফেভার, নিয়ামা বৃদ্ধি করবেন। আর যখন তোমরা কাফারতুম মানে ডিনাই করবে, অবিশ্বাস করবে, আনগ্রেটফুল হবে, কাফারা মানে আনগ্রেটফুল হও, ইন্না আযাবি, আমার আযাব, আল্লাহ বলছেন আমার আযাব, আমার পানিশমেন্ট
হবে কঠিন, সিভিয়ার। এর পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ তাআলা নিশ্চিত করেছেন যে যদি আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে কমান্ড মানি, কমান্ড শুনি এবং ভয় করি, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে এঞ্জেলস দ্বারা, ফেরেশতাদের দ্বারা সাপোর্ট দেবেন। এবং এই কথাটা আল্লাহ কিন্তু সূরাতুল বাদরে বলেছেন 9 নম্বর আয়াতে, আবার এই সূরার 124 নম্বর আয়াতেও আল্লাহ একই কথা বলেছেন। সকল অবস্থাতেই সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহর। সূরাতুল ইমরানেরই 128 নম্বর আয়াতে আরো ক্লিয়ারলি বলেছেন, লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাইয়্যু আও ইয়াতুবা আলাইহিম আও ইউআযযিবাহুম ফাইন্নাহুম যালিমুন। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি বলেছিলেন যে লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাইয়্যু, এ বিষয়ে তোমার কোনো অধিকার নেই। কাকে তিনি ক্ষমা করবেন আর কাকে তিনি পানিশমেন্ট দেবেন এ বিষয়ে তোমার কোনো অধিকার নেই। এবং তারপরে আল্লাহ বলছেন অবশ্যই তারা জালিম ছিল, বাট জালিম থাকলে কি হবে, কাকে তিনি আযাব দিবেন আর কাকে পানিশমেন্ট দিবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই এখতিয়ার নাই। মানে এই আয়াতের প্রেক্ষাপটটা তো আমরা জানি যে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহত হলেন খুব, তখন উনি ফরিয়াদ করলেন আল্লাহর কাছে বা বললেন স্টেটমেন্ট যে এই কওমের কি হবে, তাদেরকে কিভাবে মুক্তি পাবে যারা কিনা তাদের নবীকে আঘাত করেছে কেবলমাত্র লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এস্টাবলিশ করার জন্য সে বলছেই দেখে। তো ওই কথাটা শুনেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি রাইট টু সে দ্যাট, ইউ ডোন্ট কন্ট্রোল আযাব, পানিশমেন্ট অথবা রিওয়ার্ড, দ্যাটস ইন দ্য হ্যান্ড অফ আল্লাহ অনলি, দো দোজ আর দ্য রং ডুয়ার্স, দোজ আর দ্য জালিমুন। Even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not given this authority by Allah. So let's make sure one thing, that যেটাকে বলে আল্লাহর ইন্ডিপেন্ডেন্স, omnipotence, independence, oneness, control, it's absolute. গায়েবের বিষয়ে মালিক একমাত্র আল্লাহ। কাকে রিওয়ার্ড দেওয়া হবে, কাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হবে, সেটাই একমাত্র আল্লাহর হাতে। ওটার মধ্যে কোনো পার্টনার নেই আল্লাহর রুবুবিয়া, আল্লাহর উলুহিয়া, এতে কোনো পার্টনারশিপ নাই। নোবডি, রেস্ট অফ দ্য এক্সেপ্ট আল্লাহ, রেস্ট আর স্লেভস, and that includes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam too. In fact, those were the harsh wording to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উনি কিন্তু অ্যাকশনে যান নাই কোনো এই ব্যাপারে, এই কথাগুলোর, কিন্তু জাস্ট ওনার ফরিয়াদ করার মতো, তাতেই ইটস গুড এনাফ। And at the same time, it is obligatory upon a believer to obey Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that is the only way to succeed. এই সূরাতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই যে যুদ্ধ হচ্ছে, এই যে মুসলমানরা উঠে দাঁড়াচ্ছেন, মার খাচ্ছেন, উঠে দাঁড়াচ্ছেন, তারা ডিসওবিডিয়েন্ট হয়েছেন, তারা ডিসওরিয়েন্টেড হয়ে গেছেন, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিন্তু আয়াত নাজিল করছেন 130 থেকে 132 আয়াত পর্যন্ত। যে আয়াত 3টা নাজিল হয়েছে সেখানে আল্লাহ খুব ক্লিয়ারলি বলেছেন দিবার কথা, ইন্টারেস্টের কথা। দেখেন, মুসলমানরা মদিনাতে অলরেডি দে আর ভেরি পুয়ার পিপল। মুহাজিররা এসছেন উইদাউট এনিথিং, দে আর ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য আনসার। আনসাররাও সবাই সম্পদশালী নয়, এবং আনসাররাই কেবলমাত্র ওদেরকে সাপোর্ট করছেন। এই রকম একটা অবস্থায় অলরেডি বছর পেরিয়ে গেছে বদরের যুদ্ধ, সেই যুদ্ধ থেকে উঠে এসে এখন উহুদের যুদ্ধ। মুসলমানদের 70 জন সাহাবী মারা গেছেন, তাদের অধিকাংশ 2-3-4 জন ছাড়া সবাই কিন্তু আনসার। আনসাররা কারা? যারা কিনা আসলে ওয়েজ আর্নার বলতে পারেন, ইকোনমিক সাপোর্ট দিচ্ছে মদিনাকে, তারা মারা গেছেন। দোজ আর ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল, এবং তাদের সম্পদ নষ্ট হয়েছে। এই মুহূর্তে আল্লাহ বলছেন, আল্লাহ জানেন যে দে উইল নিড মানি ফর দেয়ার রিহ্যাবিলিটেশন, এবং ফর দ্য মানি দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি দ্যাট দে উইল টেক লোনস ফ্রম দি মানি মার্কেট অফ মদিনা। মদিনার তখন জীবন ব্যবস্থা, সুদী জীবন ব্যবস্থার একেবারে তুঙ্গে ছিল, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ কন্ট্রোলড বাই দি মোস্টলি কন্ট্রোলড বাই দি জুজ, অ্যান্ড রিবা বেসড ইকোনমি যাকে বলে আর কি। And Allah subhanahu wa ta'ala knew that. Even that Allah gave a warning to them to save them from the riba, because riba brings
Interest brings debt, and debt shackles human being. মানুষকে যেটা বলে শিকলে বেঁধে ফেলে, দারিদ্রের শিকলে বেঁধে ফেলে, and the riba enslave people. তখনকার এই যে ইয়ে হতো স্লেভারির একটা বড় অংশই কিন্তু এই মানি, এই যে দারিদ্রের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দেওয়া, এবং যুদ্ধে তো আছেই। সেটাই আল্লাহ এই সূরারই 130 নম্বর থেকে 132 নম্বর আয়াতে পর্যন্ত বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকুলুর রিবা আদআফাম মুদআফা ওয়াত্তাকুল্লাহা লাআল্লাকুম তুফলিহুন। আল্লাহ বলছেন, ও দোজ হু বিলিভ, ডু নট কনজিউম ইউজারি অর রিবা দ্যাট ডাবল অর মাল্টিপল, টাকাকে ডাবল অর মাল্টিপল যাই করার করে, এবং বাট ফিয়ার আল্লাহ অ্যান্ড ইউ মে বি সাকসেসফুল। তারপর ওয়াত্তাকুন নারা লাতি উইদ্দাত লিল কাফিরিন, ওয়াত্তাকু ফিয়ার দ্য ফায়ার, ওয়াত্তাকুন নারা মানে আগুনকে ভয় করো, আল্লাতি উইদ্দাত লিল কাফিরিন মানে which is been prepared, which is been prepared for the disbelievers। এবং এরপরে আয়াতে বলছেন, ওয়া আতিউল্লাহ ওয়া রাসূলুহু লাআল্লাকুম তুরহামুন। আতা বা তাআ হচ্ছে ওবে করা, ওবে আল্লাহ and his রাসূল, লাআল্লাকুম perhaps, so that turhamun you can obtain rahma or mercy। so এই রিবার সাথে সংযুক্ত না হওয়াটা হইতেছে মার্সির জন্য, রাহমার জন্য। তো আল্লাহ আসলে ইকোনমিক ব্যবস্থাটা কি হওয়া উচিত মুসলমানের, ইন দ্য টাফেস্ট টাইম অফ দি ব্যাটল আল্লাহ মেড ইট শিওর, ওয়ার্ন দেম। যদিও আসল রিবার ব্যাপারে বাকারাতেই আলোচনা করেছেন আল্লাহ, সেই আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে আর অনেক পরে, অবশ্য বাকারার অনেক বছর পরে, মানে বেশ কয়েক বছর পরে। এনিওয়েজ, দিস ইজ দ্য হিকমা অফ আল্লাহ, যে আল্লাহ নোজ ওয়েন হি শুড গিভ দেম দ্য অ্যাডভাইস। কারণ এই যুদ্ধ থেকে যাওয়ার পরে এই প্রয়োজন হবে অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য মানির, তখন মানুষ সহজভাবে ওখানেই পড়বে, যা কিনা আসলে জুলম, এই রিবার মধ্যে যাওয়া, যা মানুষকে শিকলে বেঁধে ফেলে, দারিদ্রের শিকলে বেঁধে ফেলে, স্লেভারির শিকলে বেঁধে ফেলে, মানুষের সত্তাকে বিলীন করে দিতে হয়। যদিও আমরা এখন এই রিবার মধ্যে এমন অবস্থায় আছি যে উই ডোন্ট ইভেন রিয়েলাইজ হোয়াটস গোয়িং অন। সো ডোন্ট কনজিউম রিবা। এর থেকে আমরা কি বুঝলাম? ডোন্ট কনজিউম রিবা, হ্যাভ তাকওয়া সো দ্যাট ইউ মে বি সাকসেসফুল, ফিয়ার দ্য ফায়ার that is prepared for the kuffar, obey Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so that you can get the rahmah, the mercy of Allah, যেটা আমরা পড়লাম। এবং এর পরের এক গুচ্ছ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, how to ask forgiveness of Allah, সর্বাবস্থায় দ্রুত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, যাই করো, যেই ভুলই করো, সেজন্য দ্রুত আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থীদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন, আল্লাহ অ্যাসিওর করেছেন, যারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত তৈরি করেছেন। সুসময় এবং দুঃসময়ে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো। ওই সময়েও কিন্তু বলছেন, এই সময়ে আল্লাহ বলছেন, এই মানুষদেরকে বলছেন, ইউ স্পেন্ড ফ্রম হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ। তাদের আসলে কিছুই নেই, সাহাবাদের কিছুই নেই অলমোস্ট, তাদেরকে বলছেন তোমার যা আছে তা থেকে ব্যয় করো, বিকজ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ দ্যাট ইজ নট ইয়ার্স, is given by Allah। ব্যয় করো, রাগকে ক্ষোভকে কন্ট্রোল করো, আর অন্যকে ক্ষমা করে দাও, যারা অন্যায় করবে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। এইগুলো হচ্ছে সৎকর্ম, এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। আর যারা অপকর্ম বা অসৎকর্ম করে, নিজেদের উপর জুলুম করার পর আল্লাহর ক্ষমা চায়, অসৎকর্ম করলো, জুলুমটা তো নিজের উপরে করলো, করার পরে আল্লাহর ক্ষমা চায়, এবং সেই অপকর্মের আর পুনরাবৃত্তি করে না বা করতে চেষ্টা করে না, তারাই পাবে তাদের রবের ক্ষমা এবং জান্নাত। মানে আমি যদি রিপিট করতে থাকি আমার ভুল, অ্যাজ ইফ মানে আল্লাহর কমান্ডকে আমি খেলা হিসেবে নিয়ে নেই, সেটা হবে না। I will try my level best after tawbah not to repeat the same mistakes। কারণ আল্লাহ ছাড়া তো আর কেউ ক্ষমা করতে পারবে না,
আর কে ক্ষমা করবে, এই বোধটা আমার মধ্যে আসা। অ্যান্ড দ্যাট শোজ আল্লাহ ডাজন্ট লাইক দ্য রং ডুয়ার্স। অপকর্মকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না, জুলমকারীদের পছন্দ করেন না। কিন্তু আল্লাহ কিন্তু খেয়াল করে দেখবেন, কোরআনে কোথাও কখনোই বলেন না যে হি হেটস এনিওয়ান। আল্লাহ অপকর্মকারীদেরকে বলেন আমি ভালোবাসি না, কিন্তু সে বলে না যে আই হেট দেম। there is a difference between that. আল্লাহ কখনোই বলে না। কেন? ওই যে আগের আয়াতে বললাম, যারা তাদের অপকর্ম বন্ধ করবে, তওবা করবে, বারবার পুনরাবৃত্তি করবে না, আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত রেডি করে রেখেছেন। সো আল্লাহ যদি অপকর্মকারীদেরকে হেইটই করেন, তাহলে তো জান্নাত তাদের জন্য রেডি করে রাখতেন না। সেই জন্যই আল্লাহ কখনোই কথা বলেন না। কারণ তওবা করলে, তওবা করা মানে হচ্ছে কিন্তু শুধুমাত্র আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি বলা না, এ অন্তরে ধারণ করতে হবে প্রথমে যে আই হ্যাভ ডান সামথিং রং and I fear Allah and I am humble to Allah and I know that only Allah can forgive me, Allah can guide me, Allah can give me hidayah so that I will not repeat. and এই অনুশোচনা বোধটা যখন আসবে, সেটাকেই বলে তওবা করা। তার মানে আমি সব ভুলে গেলাম, আল্লাহ তওবাকারীকে মাফ করে দেন। আল্লাহ loves those who do the tawbah. Sincere heart নিয়ে আল্লাহ যে কথাটা বলেছেন in the same surah, আল্লাহ বলছেন for a sincere heart Allah gives calm, tranquility immediately. আমি সিনসিয়ার থাকলে আল্লাহ শান্তি দিবেন, সাকিনা দেবেন, that gets rid of fear. আর যখন এটা দেবেন, তখন মানুষের অন্তরের ভয়, এংজাইটি, আমার কি হবে, আমার ভবিষ্যৎ কি, এগুলি কোনোটাই, ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা আমার থাকবে না। বিকজ ভবিষ্যৎ আমি জানি না। আই ক্যান ডু মাই ডিউটি, মাই রেসপন্সিবিলিটি, অ্যান্ড ফিউচার ইজ ইন দ্য হ্যান্ড অফ আল্লাহ। ওয়েন থিংস গো রং, ডোন্ট ব্লেম আল্লাহ। অনেকেই করে আল্লাহর বুক কি, মানে শয়তানের সবচেয়ে বড় ক্যারেক্টারই হচ্ছে তাই না, ইবলিসের ক্যারেক্টার। ওয়েন থিংস গো রং, he blamed Allah subhanahu wa ta'ala. Don't do that. Or don't blame yourself. Be hopeless. আমি যদি নিজেকে ব্লেম করি, কোনো কিছু হলো, আমি এটা, আমার জীবনে এটা ঘটলো না, বা আমার এই দুর্ঘটনা হলো, হোয়াট এভার ইট ইজ, ব্লেম করি, তখন আই বিকাম হোপলেস। আমার মনে হয় আর কিছু হবে না। আর হোপলেস কারি যে কিনা আল্লাহর সাহায্য, আল্লাহর থেকে সাহায্য আশা করে না, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দি কাবিরা, one of the greatest sin. So নিজেকে ব্লেম করলে কি হবে, আমি ভুলে যাব আসলে আমি কারেক্ট করব কি, আমার what was wrong with me। নিজেকে যদি বেশি বেশি ব্লেম করি, তাহলে আমাদের কি করতে হবে আল্লাহ সেটাই বলে দিচ্ছেন। সো acknowledge your mistakes. কি মিস্টেক করছি, acknowledge that, সেগুলি উপলব্ধি করো, সেগুলি নিরূপণ করো, নিজেকে নম্র করো, বিনম্র চিত্তে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, প্রতিজ্ঞা করো যে আর সেই কাজগুলোর পুনরাবৃত্তি করব না, and do that very sincerely, honestly, and তারপরে move on in life. এটাই আমি করতে পারি। end result কি হবে আল্লাহই জানেন। and let us believe in qadar of Allah. আল্লাহ যেটা নির্ধারণ করবেন সেটাই হবে। কিছু কিছু মৌলিক বিষয় নিয়ে এই দুই যুদ্ধেই আল্লাহ আলোচনা করেছেন, আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন, এবং দিস হিদায়াত আর ইউনিভার্সাল। এবং আল্লাহ টকড অ্যাবাউট হোয়াট শুড বি দ্য ওয়ার্ল্ড ভিউ অফ আ মুমিন অর মুসলিম বিলিভার্স, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ, জয় পরাজয়ের আসল মানেটা কি, হোয়াট ইজ দ্য কাদার, হোয়াট ইজ ইসলাম, হোয়াট ইজ ইমান, হোয়াট ইজ নিফাক, হোয়াট ইজ কুফর, এগুলির পার্থক্য কি। All these are taught in these battles. আমরা তো জানি যে যুদ্ধেই মানুষকে ভালো চেনে, যুদ্ধেই মানুষের বিশ্বাসবোধ লেভেল কত সেটা বোঝা যায়। যেমন হোয়াট ইজ ইসলাম, এই বিষয়ে ইন শর্ট যদি বলি, আমরা সামারাইজ করি, ডুইং দ্য অব্লিগেটরি মিনিমামস ইজ দ্য ইসলাম। মানে সেই পাঁচটা স্তম্ভ, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, আর আল্লাহতে তো বিশ্বাস আছে, এই মিনিমামটা পালন করাটাই হতেছে ইসলাম। এবং বেসিক হালাল হারামকে মেনে চলা, দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম অব্লিগেটরি মিনিমাম ইজ দ্য ইসলাম। সেটা সূরাতুল হুজরাতের 14 নম্বর থেকে 18 নম্বর আয়াত পর্যন্ত, অর্থাৎ শেষ আয়াতগুলো পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট ভাষায়
বলে দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে আল্লাহ বলছেন বেদুইনদেরকে, যে বেদুইনরা ইসলাম গ্রহণ করছে, তালাতিল আরাবু আমান্না, মানে বেদুইনরা বলেছিল আমরা ঈমান এনেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে বলছেন কুল লাম তুমিনু ওয়ালাকিন্না কুলু আসলামনা, বলো যে না তোমরা মুমিন হও না, ঈমান আনো না, ওয়ালাকিন্না কুলু আসলামনা, বরঞ্চ তোমরা বলো যে আমরা আসলাম না, মানে সাবমিট করেছি, ইসলামে সাবমিট করেছি, ইসলাম গ্রহণ করেছি। ওয়ালাম্মা ইয়াদখুলিল ঈমানা ফি কুলুবিহিম, এবং তোমাদের অন্তরে এখনো ঈমান ঢুকেনি। ওয়া ইন্না তুতিউল্লাহা ওয়া রাসূলাহু লা ইয়ালিতকুম মিন আমালিকুম শাইয়া, if you obey Allah and his messenger, he will not deprive you from your deeds of anything. Indeed Allah is forgiving and merciful. মানে বেদুইনরা যখন বলল আমরা ঈমান আনলাম, তখন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন বলো তোমরা ঈমান আনোনি, বরং তোমরা বলো আমরা আসলাম না, মানে আত্মসমর্পণ করলাম, সাবমিট করলাম, আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো, ওবেই করো, আনুগত্য মানে ওবে মানো, মানে ফলো করতে হবে সব কিছু, তাহলে তিনি তোমাদের আমল সমূহের কোনো কিছু বাদ দেবেন না। সেটা করলে তুমি যা যা করছো সবই আল্লাহ গ্রহণ করে নেবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু। এর পরবর্তী আয়াতে বলছেন ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি সুম্মা লাম ইয়ারতাবু ওয়া জাহাদু বিআমওয়ালিহিম ওয়া আনফুসিহিম ফি সাবিলিল্লাহি। আল্লাহ বলছেন মুমিন তারাই যারা কিনা আল্লাহতে বিশ্বাস করেছে এবং রাসূলে বিশ্বাস করেছে, তারপর তারা কি করছে, লাম ইয়ারতাবু, তারা ডাউট করে না, মানে কোনো রকমের তাদের দ্বন্দ্ব থাকে না, ডাউট করে না তারা, এবং তারা জিহাদ করে বিআমওয়ালিহিম, তাদের মালামাল দিয়ে, ওয়া আনফুসিহিম, তাদের জীবন দিয়ে, ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায়, উলাইকা হুমুস সাদিকুন, তারাই হচ্ছে সত্যবাদী। তারপরে আবার বলছেন আল্লাহ বলার জন্য এর পরবর্তী আয়াতে কুল আতুআল্লিমুনাল্লাহা বিদীনিকুম ওয়াল্লাহু ইয়ালামু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ ওয়াল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলিম, বলো তোমরা কি তোমাদের দিন সম্পর্কে আল্লাহকে শিক্ষা দিচ্ছ, অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আসমান সমূহে এবং জমিনে, আর আল্লাহ সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। এবং তারা মনে করে তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমাকে ধন্য করেছে, বলো তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছো মনে করো না, বরং আল্লাহই তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ইন্নাল্লাহা ইয়ালামু গায়বাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়াল্লাহু বাসীরুম বিমা তা'মালুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন আসমান এবং পৃথিবীর গায়েব সম্পর্কে, ওয়াল্লাহু বাসীরুম বিমা তা'মালুন, আল্লাহ দেখেন তোমরা যা করো। এই হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে বলা আর কি। ইসলাম হচ্ছে বেসিক, ঈমান হচ্ছে আরো উপরের লেভেল, হায়ার লেভেল হচ্ছে ঈমান, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ঈমান সম্বন্ধে বলেছেন। এবং আমরা তো সূরাতুল হুজুরাতের 15 নম্বর আয়াতেই বললাম হোয়াট ইজ ঈমান। ঈমানকে যদি আমরা সামারাইজ করি, আসলে এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার জন্য যে কষ্ট করা, যে পথ অতিক্রম করা, সেটাই হচ্ছে ঈমান। ওয়ান্স এফর্ট, whatever effort I take for the love of Allah, that is the highest level of iman. শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়তেই ঈমান না, আল্লাহর ভয়তে আপ টু এ লেভেল you can do stuffs, বেসিক মিনিমাম করতে পারি আমি, কিন্তু ওই যে আমরা এত যুদ্ধের কথা বললাম, ওই লেভেলে যাওয়া মানে হচ্ছে you love Allah, and that is the struggle we do, the effort we take in the process of loving Allah, that is iman. So that is above and beyond the obligatory minimum acts in the Islam. এবং ইমান এবং তাকওয়া সম্বন্ধে আল্লাহ সূরাতুল হাজের 32 নম্বর আয়াতেও বলেছেন যালিকা ওয়া মাই ইউআযযিম শাআইরাল্লাহি ফাইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুবি।
আল্লাহ বলছেন whoever honors the symbols, শাইর মানে symbols মানে নিদর্শন আর কি, এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধান যে যারা কিনা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের সম্মান করে নিঃসন্দেহে তাদের অন্তরে তাকওয়া থাকে, আল্লাহর প্রতি তাকওয়া থাকে। সো ডিসবিলিভ মানে কুফর, এবং যারা ডিসবিলিভ করে তাদেরকে আমরা বলি কুফার। দুই ধরনের ডিসবিলিভার্স থাকে। ওয়ান হচ্ছে লাইক কুরাইশ, ওপেন, যারা কিনা একদম ওপেন কুফার। কুরাইশ মানে ওপেনলি দে ডিনাইড আল্লাহ, আল্লাহর প্রভুত্বকে ওরা ডিনাই করেছে, যেমন ফেরাউন করেছে, আবু জাহেল করেছে, আবু লাহাব করেছে, ওপেন টাইপ অফ কুফর। আরেকটা হচ্ছে গোপন, কোভার্ট, সেটা হচ্ছে যে দে ক্লেম বিলিভার, এক্সপোজ বিলিভার, বাট দে আর নট রিয়েলি বিলিভার। সেটা হচ্ছে দুই রকমের। একটা হচ্ছে আহলে কিতাব যারা, তাদের কাছে তো কিতাব আছে, তাওরা এন্ড ইনজিল, দে নো what is truth and they have the evidences, still they rejected Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the book of Allah, that is Quran, because they are not supposed to reject any book of Allah. That's the belief of a Muslim. সেটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ফলোয়ারই হোক, নূহ আলাইহিস সালামের ফলোয়ারই হোক, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফলোয়ারই হোক। আমি মুসলমান হিসাবে তো আমি ইনজিল আর তাওরাকে ডিনাই করতে পারবো না, কিন্তু ওরা এই কোরআনকে ডিফাই করে। কোরআন তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো পার্সোনাল জিনিস না, ইটস দ্য বুক অফ আল্লাহ, সো দে ডিনাইড ইট অ্যান্ড দে ডিনাইড রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টু। আরেকটা হচ্ছে মুনাফিক, যারা আউটওয়ার্ডলি দোজ হু সে দ্যাট উই বিলিভড ইন কোরআন, উই বিলিভড ইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আসলে অন্তরে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল আনফালে কুফরের অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে আল্লাহ বলছেন যে তারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করবে, মানুষকে বাধা দিবে, এবং দেন ইট উইল বি এ রিগ্রেট ফর দেম, আর যারা কুফরি করেছে তাদেরকে জড়ো করা হবে। তারপরের আয়াতে আল্লাহ বলছেন যাতে করে আল্লাহ আলাদা করতে পারেন ফিলথ, খাবিস, মন্দকে ফ্রম পিওর, তাইয়্যিব। সেই কথাটাই বলছেন ইন সূরাতুল আনফালে 37 নম্বর আয়াতে। মানে আল্লাহ উদ্দেশ্য হচ্ছে খাবিসকে তাইয়্যিব থেকে আলাদা করে। খাবিস মানে হচ্ছে মন্দ, ইমপিওর, ব্যাড, আর তাইয়্যিব হচ্ছে পিওর, গুড, বিশুদ্ধ। তো বিশুদ্ধ কারা? মুসলিমরা, ঈমান যাদের আছে। আর খাবিস কারা? যাদের ঈমান নেই, আল্লাহ হীনতা যাদের আছে, আল্লাহর বিরোধিতা যারা করে, খাবিস। তো বদরের যুদ্ধে কি হয়েছিল? কুরাইশরা এসেছিল, দে আর দ্য খাবিস, বিকজ দে ডিসবিলিভড ইন আল্লাহ, কুফার, ডিসবিলিভড। খাবিসকে তাইয়্যিব থেকে, ঈমান থেকে আলাদা করে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য বদরের যুদ্ধতে আল্লাহ যুদ্ধ করিয়েছেন মুসলমানদেরকে দিয়ে। ঠিক তেমনি সূরাতুল ইমরানের আল্লাহ 179 আয়াতেও আল্লাহ খুব পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন মুমিনদেরকে আল্লাহ যেভাবে আছে সেভাবে ছেড়ে দেবেন না। মা কানা আল্লাহু লিয়াযারাল মুমিনিনা আলা মা আনতুম আলাইহি হাত্তা ইয়ামিজাল খাবিসা মিনাত তাইয়্যিব। দেখেন সেই একই শব্দ ব্যবহার করছে, লিয়াযারা, আল্লাহ ছেড়ে দেবেন না, মা কানা আল্লাহ লিয়াযারাল মুমিনিনা, মুমিনদেরকে আল্লাহ এইভাবে ছেড়ে দেবেন না, এই অবস্থায় তোমরা যে অবস্থা আছো এখন সেই অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না, হাত্তা ইয়ামিজা, যতক্ষণ পর্যন্ত না, ইয়ামিজা মানে সেপারেট করা, আল খাবিসা মিনাত তাইয়্যিব, খাবিসকে তাইয়্যিব থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ আলাদা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিবেন না। ওয়ামা কানা আল্লাহু লিয়াকুম আলাল গায়বি ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়াজতাবি মির রুসুলিহি মাইয়াশা। আর আল্লাহ এমন নন যে তিনি তোমাদেরকে গায়েব সম্পর্কেও জানাবেন, আল্লাহ গায়েব সম্পর্কে আমাদেরকে জানাবেন না, তবে আল্লাহ তার রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান বেছে নেন, যেই উদ্দেশ্যেই হোক, যেই কাজের জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, আর যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান। ভেরি সিরিয়াস আয়াত। সেই একই রকম কথা সূরাতুল জিনের 26 to 27 নম্বর আয়াতেও আল্লাহ বলেছেন একই কথা মানে একই মেসেজ আল্লাহ দিয়েছেন। তাহলে আমরা যেটা দেখলাম বদরের যুদ্ধে খাবিসটা ছিল ডিসবিলিভ, কুফার, আর উহুদের যুদ্ধে এসে খাবিসটা হচ্ছে মুনাফিকুন, মূলত মুনাফিকুন। এবং সূরাতুল আনফালের 7 এবং 8 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বেসিক্যালি
cut the root of the kufr to establish the haq. কারণ বদরের যুদ্ধটাই তো হয়েছিল বাতিল কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে, আর আল্লাহ তাই বলেছেন। কি বলেছেন এই দুটো আয়াতে? যে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ চান তার কথা বা কালিমা বা আয়াত দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং কাফেরদের মূল কেটে দিবেন। আল্লাহ নিজের মুখে বলছেন, যাতে করে তিনি সত্যকে সত্য প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বাতিলকে বাতিল করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে। এটা হচ্ছে বদরের আল্লাহ স্ট্যাবলিশ করেছেন। ঠিক তেমনি সূরাতুল ইমরানে উহুদের বেলায় আল্লাহ বলছেন মুনাফেকদের ব্যাপারে। আল্লাহ মুনাফেকদেরকে ওপেন করে দিয়েছেন, ওদের চরিত্রকে উন্মোচন করে দিয়েছেন, ওদের যে অন্তরে যে নিফাক আছে মুনাফিকি, সেটা কি সেটা মুসলমানদেরকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা আলোচনা করেছি 166 and 68 নম্বর আয়াতে বলছেন, when it was said to them, তাদেরকে যখন বলা হলো come fight in the way of Allah or at least defend yourself, at least মদিনাকে ডিফেন্ড করো, কারণ আক্রমণ করতেছে আমাদের সবাইকে। তখন they said if we had known there would be a fight we would have followed you. আমরা যদি জানতাম যে একটা ফাইট হবে, মানে মুসলমানদেরকে বলছে ফাইট হবে সত্যি সত্যি, তাহলে তো আমরা তোমাদের সাথে থাকতামই, মানে একটা মকারি আর কি। আল্লাহ বলছেন সেদিন ওরা কুফরি বা অবিশ্বাসের বেশি কাছাকাছি ছিল ইমানের তুলনায়। আল্লাহ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সো সাটল। আল্লাহ বলেন না যে সে কুফরি করে ফেলছেন, কুফরি বা অবিশ্বাসের খুব কাছাকাছি ছিল ইমানের তুলনায়। আর ওরা মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই, আর ওরা যা গোপন করে আল্লাহ তার সবই জানে। পরের আয়াতে আল্লাহ বলছেন, ওরা বলছে কি, ওরা তো পিঠটান দিয়ে চলে গেল, সেটাই আল্লাহ বলছেন। ওরা এই কথাটা বলেছিল মুনাফিকরা, যদি তারা আমাদের অনুসরণ করত তারা নিহত হতো না, মানে 70 জন সাহাবা মারা গেছেন সেই ব্যাপারে বলছে। আল্লাহ বলছেন বলো তাহলে তোমরা নিজেদের থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও, মানে তোমাদের মৃত্যু হবে না, করো দেখাও দেখি তোমাদের মৃত্যু হবে না যদি তোমরা সত্যবাদী হও। আরেকটা জিনিস আল্লাহ স্ট্যাবলিশ করেছেন, দ্য আল্লাহস ল অফ ভিক্টরি, সাকসেস অ্যান্ড ডিফিট অর ফেইলিয়ার কি আল্লাহর কাছে, সেটা উনি আল্লাহ বদর এবং উহুদে স্ট্যাবলিশ করেছেন। একই সূরার 10 নম্বর আয়াত, মানে আনফালের 10 নম্বর আয়াত এবং পরবর্তী তাওবার 14 নম্বর আয়াত, সব জায়গায় আল্লাহ বলেছেন যে বিজয় কিংবা সাফল্য কেবলমাত্র আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে সাফল্য বা বিজয় দান করেন। এই কথাটা আল্লাহ বলেছে আনফালের 10 নম্বর আয়াতে, ওয়ামা জাআলাহুমুল্লাহু ইল্লা বুশরা ওয়ালিতাতমাইন্না বিহি কুলুবুকুম ওয়ামান নাসরু ইল্লা মিন ইনদিল্লাহ ইন্নাল্লাহা আজিজুন হাকিম। মানে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তোমাদেরকে তো সুসংবাদ জানিয়েছেন যাতে করে তোমাদের অন্তরগুলো প্রশান্ত হয়, অন্তর প্রশান্ত হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকেই কেবল সাহায্য আসবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রজ্ঞাময় এবং পরাক্রমশালী। আবার উহুদের যুদ্ধে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ যদি কারো জন্য বিজয় বা সাফল্য নির্ধারণ করেন তাহলে তা কোনো শক্তিই রুখতে পারবেন না, আর আল্লাহ যদি কারো পরাজয় বা ব্যর্থতা বা অসম্মান দেন তাহলে সেটাও কেউ রুখতে পারবে না। এই কথাগুলি আল্লাহ বলেছেন সূরাতুল ইমরানের 160 এবং 126 নম্বর আয়াতে। আল্লাহ 160 নম্বর আয়াতে কি বলছেন, যে যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে তোমাদের উপর বিজয়ী কেউ নেই, আর যদি তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন তবে কে এমন আছে যে তোমাদেরকে এরপরে সাহায্য করবে, আর আল্লাহর উপরই যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে। আবার ঠিক তেমনি ওই সূরার 126 নম্বর আয়াতে বলছেন ওয়ামা জাআলাহুল্লাহু ইল্লা বুশরা লাকুম ওয়ালিতাতমাইন্না কুলুবুকুম বিহি ওয়ামা নাসরুল ইল্লা মিন ইনদিল্লাহিল আজিজিল হাকিম। একই রকম ভাবে আল্লাহ বারবার বলে যাচ্ছেন। ঠিক তেমনি আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন বিজয় কাদের জন্য, মানে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ডিভাইন উইজডম অফ আল্লাহ, আল্লাহর তো একটা ডিভাইন উইজডম আছে, সেটা আমরা সব জানি না। তাছাড়াও আল্লাহ বলছেন ভিক্টরি ইজ ফর দোজ হু স্ট্রাগলস ইন দ্য পাথ অফ আল্লাহ, সাপোর্ট হিজ কজ। That means the one who obeys Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam while doing those, that person gives his best, সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করে এবং exhausts
all his means, সব রকমের তার যত যোগ্যতা যত ক্ষমতা আছে সবই সে করে, and relies on the power and qadar of Allah, আল্লাহর পাওয়ার এবং আল্লাহর কাদারের উপরে রিলাই করে। আল্লাহ তাদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করে দেবেন। সূরা মুহাম্মাদের 47 নম্বর আয়াতেও বলেছেন, হাজে বলেছেন এবং সূরা আনফালে 60 নম্বর আয়াতে বলেছেন। So what is the roadmap of success according to Allah? Allah gave a very clear roadmap. সেটা কি? Obey Allah and His messenger. Be united, because disunity causes loss of courage. আমি আনইউনাইটেড বা ডিসইউনাইটেড হয়ে গেলে আমার courage, সাহস নষ্ট হয়ে যাবে, and that leads to losing strength. And be patient. Allah is with the patient ones. Remember Allah at all time, zikrillah, and especially on the battlefield. And always ask Allah's help, because only Allah is there to help. And the one who Allah subhanahu wa ta'ala has in his side doesn't need anyone. সূরাতুল আনফালের 45 এবং 46 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আল্লাহ এই সূরাতেই 152 নম্বর আয়াতে, দ্যাট অল ইম্পর্টেন্ট আয়া, আল্লাহ যখন বলেছেন যে তোমরা আল্লাহরই নির্দেশে ইউ আর কিলিং দ্য কুফারস, তখন সেই আয়াতেই আল্লাহ কিন্তু বলছেন যে যখন আবার দুনিয়া যে জিনিস দেখালাম, আমি দুনিয়ার যেটা দেখালাম সেটাতে পড়ে গেলে তখন ইউ লস দ্য ব্যাটল। But because basically when your dunyabi love takes over the love of the akhirah, তখনই কেবলমাত্র ডিফিটটা আসবে, ডিফিটটা ইনএভিটেবল হয়ে যাবে। অ্যান্ড শুধু ডিফিটই হবে না, ইউ উইল বি হিউমিলিয়েটেড, অপমানিত হবে, নিগৃহীত হবে, ইন বোথ দ্য ওয়ার্ল্ডস, দুনিয়াতে এবং আখেরাতে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সবসময় মুসলমানদের অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, যখন আমরা দুনিয়া আমাদের অন্তরে চলে আসে, ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, জাতীয় জীবনে আমরা কতটা হিউমিলিয়েটেড এবং ডিফিটেড হচ্ছি, যদিও আমাদের অর্থের কোনো অভাব নাই। অ্যান্ড উই ডোন্ট রিয়েলি ওয়ান্ট টু রিয়েলাইজ দ্যাট দুনিয়ার ওয়েলথ, দুনিয়ার পাওয়ার ইজ নট গোয়িং টু সিকিউর মাই লাইফ ইভেন ইন দিস দুনিয়া, লেট অ্যালোন আখেরা। ইফ অনলি আল্লাহ ইজ উইথ মি, আই এম দ্য উইনার। এবং সেটা আমরা পেতে পারি একমাত্র উপায়ে, সেটা হচ্ছে কি? If we ask forgiveness of Allah, repent, correct my intention and work accordingly. 123 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে জয় পরাজয়ের জন্য শক্তিমত্তা বা সম্পদের উপর নির্ভর করলে হবে না। That's not the only thing. Yeah, you have to get prepared. You have to acquire your knowledge and strength and unity and everything. But ultimate success or victory, that comes from Allah. Allah subhanahu wa ta'ala consoled the Muslims, reassured them that they will be successful, victorious if they are the mu'min only. People before them went through this kind of situations. Allah 137 এবং 139 নম্বর আয়াতগুলোতে বলেছেন যে এর আগে নবী এবং তার সাথে ওলামারা they asked for the help of Allah. The people those denied Allah, they ended up as losers. এবং আল্লাহ বলছেন যে the winners, the victorious are the people those who are following the book of Allah, because this Quran is a clear statement of guidance and instruction for the people of taqwa. দেখেন আল্লাহ কিন্তু বলছেন যে victory and loss will be by turn. ওই যে 140 এবং 143 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, তুমি যদি if you are afflicted injury, then know that your rivals, your enemies are also afflicted with similar injuries. এবং এ থেকে যেটা ডিডিউস করা গেছে, মুশরিকরা তো বদরের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল, পরাজিত হওয়ার পরেও তারা পূর্ণ উদ্যমে 1 বছরের মধ্যে মুসলমানদেরকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য 500 মাইল দূরে এসে মদিনায় হামলা করেছে। ওরা যদি এটা করতে পারে, তাহলে যারা ইমানদার, যারা আল্লাহর দ্বীনকে এস্টাবলিশ করতে চায়, they should be more courageous, more steadfast to establish the rule of Allah or establish the deen of Allah. এবং সেজন্য আল্লাহ put the people to test to distinguish between the true believers from the hypocrites. এবং that is done in turn. So victory is never constant. একবার জিতে গেলাম
তার মানে আমি যে কোনো বিষয়ে একবার সাকসেসফুল হলাম, আমি ফল্টার করব না তা না। দ্যাট কামস ইন টার্ন। এবং আমাদের মিস্টেকগুলো কিভাবে কারেক্ট করতে হবে সেই কথাও আল্লাহ বলেছেন সূরা আনফালের 67-68 আয়াতে। দেখেন, বদরের বিজয়ের পর মুসলমানদেরকে আল্লাহ উহুদের চেয়েও বেশি ধমক দিয়েছেন, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যন্ত আল্লাহ ধমক দিয়েছেন, যেহেতু উনি ওই যে প্রিজনার অফ ওয়ারকে ছেড়ে দিলেন, মুক্তিপণের বিনিময়ে নির্দেশ দিলেন, আল্লাহ সেটাকে বলেছেন দ্যাট ইউ শুডন্ট হ্যাভ ডান দ্যাট। আল্লাহ বলছেন যে যদি আমার ডিক্রি না হতো তাহলে আযাব নেমে আসতো। দ্যাট ওয়াজ এ স্টার্ন ওয়ার্নিং। কেন? কারণ বিজয় হয়ে গেলে, মানুষ বিজয়ী হলে পিপল লুজ দ্য সাইট অফ দ্য গোল, তাই না? মানে আসল গোলটা কি সেটা অনেক সময় ভুল করে ফেলে মানুষ। আর যদি মানুষ যখন হারতে থাকে তখন কিন্তু সেটা হয় উল্টো, যেমন উহুদের যুদ্ধে যেটা হয়েছে, হারতে থাকলে ভুল করে ফেলছে, হারছে, আঘাত হচ্ছে। মুসলমানদের যেটা হলো যে আর্চাররা নেমে আসলেন, কুরাইশদের আক্রমণে জর্জরিত 70 জন শহীদ হয়ে গেলেন। তখন তারপরে কি হলো? তারা আবার জেগে উঠলেন, তাদের ভুলটা বুঝতে পারলেন। দে বিকেম রিয়েলি অ্যালার্ট, তারা রিপেন্ট করা শুরু করলেন। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই 52 নম্বর আয়াতেই বলছেন তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। দেখেন, জাস্ট উল্টোটা, তারা দোষ করেছে, তারা ডিজার্ভ করেছে, কিন্তু তারপরে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আর বদরের যুদ্ধে তারা বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু তারপরে আল্লাহ তাদের উপরে স্টার্ন ওয়ার্নিং দিয়েছেন। That's the way Allah teaches people. That's the psychology of human being. আর নবীর নির্দেশ অমান্য করলে কি হবে সেটা খুব ডিটেল করে বলে দিয়েছেন আল্লাহ। মানে মানুষের মূল শত্রু কিন্তু হচ্ছে তার অন্তরের শত্রু, বহিঃশত্রুর চেয়ে তার অন্তর, এবং অন্তরের শত্রুকে মোকাবেলা করা হচ্ছে ইটস মোর ডিফিকাল্ট। দেখেন, মুনাফিকরা কিন্তু পিটটান দিল এই উহুদের যুদ্ধে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু তাদের পিটটান দেওয়া নিয়ে একটি কথাও বলেন নাই, তাদেরকে ইগনোর করেছেন। ওয়েরেজ তীরন্দাজরা 40 জন যে নেমে আসলো, দ্যাট ওয়াজ মোর ডিজাস্টারাস, দ্যাট ওয়াজ অলমোস্ট মুসলমানদের মূল উৎপাটন করে দেওয়ার মতো। এমন ভুলটা হয়েছিল। কেন হয়েছিল? তাদের দুনিয়ার জন্য, বিজয়ের জন্য, বিজয়ের আকাঙ্ক্ষার জন্য, গনিমতের মালের জন্য, মূলত হচ্ছে দুনিয়ার জন্য। সো যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থাতে আল্লাহ এবং তার রাসূলের অনুগত্য করতে হবে, তার নির্দেশ মানতে হবে, এবং শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনতে হবে। মানে আখেরাত যে আমার বিচারের দিন, সেটার প্রতি মানতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে ফর দ্য বেস্ট আউটকাম। মানে আমি যদি রাসূল এবং আল্লাহর আনুগত্য করি এবং জানি যে এর জন্য আমাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে, তাহলেই তো আমি রাইট ওয়েতে কাজ করব। সেজন্য রাইট কাজ করলে আমি রাইট ফলাফলও পাবো। সেটা আল্লাহ সূরাতুল নিসার 59 নম্বর আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। আর আমরা এতক্ষণ ধরে যে আলাপ করলাম যে দুনিয়ার মোহে আখিরাত ভুলে গেলে ইউ হ্যাভ টু পে ফর দ্যাট। এবং একটি খুব ইম্পর্টেন্ট আয়াত নিয়ে আমরা কথা বলবো, যে সেটি হচ্ছে যে 144 নম্বর আয়াত। যুদ্ধের ময়দানে যখন শয়তানের মাধ্যমে আওয়াজ উঠলো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওরা কতল করে ফেলেছে, মেরে ফেলেছে, তখন তো বিভ্রান্তিতে চূড়ান্ততে চলে গেল মুসলমানরা, তাই না? নবীজির মৃত্যু হয়েছে যখন ঘোষণা করলো, তখন মুসলমানরা এতটাই দিশেহারা হয়ে গেল যে তারা সবাই হতাশ হয়ে মাটিতে বসে পড়লো। কেউ বললো আর যুদ্ধ করে লাভ হবে কি, কেউ পালিয়ে যেতে লাগলো। এবং সকল বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ তখন এই আয়াত নাজিল করছেন। এই আয়াতটার অর্থটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি। তখন আল্লাহ বলছেন, আর মুহাম্মদ কেবল একজন রাসূল, তার পূর্বে নিশ্চয়ই অনেক রাসূল চলে গেছেন, বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে, মানে আল্লাহ থেকে চলে যাবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ থেকে চলে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায় সে কখনো আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না, আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন। মানুষের, মুমিনের গোলটা হচ্ছে কি? আল্লাহর প্লেজার পাওয়া। আল্লাহ চিরন্তন, রাসূল এসেছেন এবং আসবেন এবং যাবেন, কিন্তু তার মেসেজটা, তার বাণীটা যেটা আল্লাহ দিয়েছে,
সেটা রয়ে যাবে। সো আল্লাহ রয়ে যাবে, তার বাণীও রয়ে যাবে। রাসূল চলে গেলে আমার উপরে দায়িত্ব পড়ে কেবলমাত্র তার বাণী, যেটা আমরা আল্লাহর বাণী তার মাধ্যমে পেয়েছি, এবং তার জীবন ব্যবস্থা, সেটাকে অনুসরণ করে জীবন যাপন করা, এবং আরও পূর্ণ উদ্যমে তখন দায়িত্ব আমার আরও বেড়ে যায়। সো মেসেঞ্জার গোজ অ্যান্ড কাম, দো লাস্ট মেসেঞ্জারের পরে আর কোনো মেসেঞ্জার আর আসবেন না, কিন্তু মেসেজ স্টেজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকারের যখন মৃত্যু হলো, তখন আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি বড় বক্তৃতা আছে, যখন সবাই পাজল হয়ে গেল, ইভেন ওমর রাদিয়াল্লাহু পর্যন্ত পাজল হয়ে গেল। তখন যেই কথাটা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু বলেছিলেন, সেটা হচ্ছে, ইউ ডু নট ওয়ার্শিপ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, বাট দ্য লর্ড অফ মুহাম্মদ, সো ওয়ার্শিপ অনলি আল্লাহ। লর্ড অফ মুহাম্মদ ইজ অ্যালাইভ, হি অ্যান্ড ওয়ার্শিপ হিম। মুনাফিকরা যখন মদিনা ময়দান ত্যাগ করলো, সেই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে দেখলেন, সেটাকে কিভাবে নিলেন, আর তীরন্দাজরা যখন নেমে আসলো সেটাকে কিভাবে দেখলেন, দুটাকে কিন্তু দুই রকমভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছেন। সেটা হচ্ছে যে তীরন্দাজরা যারা নেমে এসছেন, তারা কিন্তু তাদের হার্টের সিনসিয়ারিটির কোনো অভাব নাই, তারা ভুল করেছেন, ক্ষণিকের জন্য তারা লক্ষ্যচ্যুত হয়েছেন, সিনসিয়ারিটির কোনো অভাব নাই, যে জন্য আল্লাহ তাদেরকে মাফও করে দিয়েছেন। আর মুনাফিকরা, তারা তো তাদের হার্টের সমস্যা, দে ওয়ান্টেড দ্যাট মুসলিম শুড লুজ, দে ডিডন্ট বিলিভ ইন দ্য মেসেজ অ্যান্ড দ্য মেসেঞ্জার। এবং সেটা কিন্তু আল্লাহ 159 নাম্বার আয়াতে আল্লাহ সেই কথাটা বলেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু ওদের এত ভুল করার, তীরন্দাজরা এত ভুল করার পরেও তাদেরকে সস্নেহে কাছে ডেকে নিয়েছেন, এবং সেটা আল্লাহ 159 নাম্বার আয়াতে বলেছেন। আয়াতের শুরুতেই আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে আমারই নির্দেশে তুমি তাদের প্রতি সুনজর দিয়েছো, তাদেরকে কাছে টেনে নিয়েছো, এবং যদি না করতে তাহলে সাহাবারা দূরে সরে যেত। আল্লাহ ওই আয়াতেই বলছেন তাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও, এবং তাদের জন্য তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, এবং তাদের সাথে কনসাল্ট করো অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার্স। চিন্তা করেন, এত কিছু পরেও আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন তাদেরকে যদি তুমি কাছে টেনে না নিতে তারা দূরে সরে যেত, সো তাদেরকে তুমি ক্ষমা করো, এবং আমার কাছে তাদের জন্য তুমি ক্ষমা চাও, এবং তাদেরকে পরবর্তীতে সব বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করো ম্যাটার্স নিয়ে। কারণ সাহাবাদের এই ভুলের জন্য তো ওনাদের যে অভিজ্ঞতা আছে, ওনাদের যে পরামর্শ আছে, তা থেকে তো বঞ্চিত হওয়া যাবে না, যে জন্যই কিনা আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে। দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস মিস্টেকস অফ দ্য তীরন্দাজ অ্যান্ড দ্য মুনাফিকুন। এবং আল্লাহর কাছে শহীদদের মর্যাদা, আমি আশা করি এই পয়েন্টটা বলে আমরা আজকে ফাইনাল করে দেব। 169 নাম্বার আয়াতে আল্লাহ শহীদদের মর্যাদা কি সেটা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন। কি বলেছেন? কখনোই ভেবো না যে যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন দান করেছে তারা মৃত, বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত, তারা তাদের রবের কাছ থেকে রেজেক পাচ্ছেন, তারা আনন্দ করছে, আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করেছে তার খুশিতে। তারা সুসংবাদ পায় ওই মুমিনদের বিষয়ে যারা তাদের পরে শহীদ হয়ে তাদের সাথে যোগ দেবে, এই জন্যে যে তাদের কোনো ভয় নেই, যারা যোগ দিবে তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখ করবে না। and they receive glad tidings of favor from Allah subhanahu wa ta'ala and bounty, and the fact that Allah doesn't allow the reward of believers to be lost. আল্লাহ বিলিভারদের, এই বিশ্বাসীদের, এই যারা শহীদ হয়েছেন বা হবেন, তাদের কোনো রিওয়ার্ডস মানে পুরস্কারকে কোনোদিন আল্লাহ হারিয়ে যেতে দেবেন না, মানে সেটা আল্লাহর কাছে সবসময় থাকবে। এবং এই বিষয়ে উকবা ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, উহুদের পরে, যুদ্ধের পরে 8 বছর পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই উহুদের যোদ্ধা যারা শহীদ হয়েছেন তাদের জন্য স্পেশাল দোয়া করেছিলেন, যে উনি বলছেন যেন এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে শেষ বিদায় জানাচ্ছেন পৃথিবী থেকে। এবং সেটা হচ্ছে কি বললেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আই উইল বি ওয়েটিং ফর ইউ অ্যাট দ্য ফাউন্টেন। ফাউন্টেন মানে হাউজে কাউসার। আমি তোমাদের জন্য হাউজে কাউসারে অপেক্ষা করব, এবং আমি টেস্টিফাই করব ইন ফ্রন্ট অফ আল্লাহ, শাহাদাত দেব যে ফর ইউ
I will testify in front of Allah for you. Meet me at the fountain. আমার সাথে তোমরা ফাউন্টেনে সাক্ষাৎ করো। And as if I am seeing you in front of the fountain. আমি তোমাদেরকে এখনই দেখতে পাচ্ছি ওই হাউজে কাউসারের কাছে। এবং উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলছেন ওইটাই ছিল শেষ দিন যেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ শেষবারের মতো দেখেছি। দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট উইক অফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন দিস ওয়ার্ল্ড। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমি এই নিয়ে চিন্তিত নই যে তোমরা আমার মৃত্যুর পর শিরক করবে বা শিরকে পড়ে যাবে, বরং আমি চিন্তিত যে আমার মৃত্যুর পর এই দুনিয়া তোমাদের জন্য খুলে যাবে, সহজলভ্য হবে এবং তোমরা একে অন্যের সাথে এই দুনিয়ার জন্যই কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা করবে। এটা আছে বুখারীতে। So primary cause for the humiliation and defeat in Uhud was disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala এবং তার রাসূলের প্রতি, এবং টু গিভ প্রেফারেন্স অফ দুনিয়াকে আখেরার উপরে স্থান দেওয়া, দুনিয়ার মোহে পড়ে যাওয়া। সত্যিকারের বিজয় কি, সাফল্য কি আল্লাহ বলছেন, সেটা হচ্ছে when all the efforts are directed to Allah and done only for his pleasure. সব কিছু আমি আল্লাহর মুখী হয়ে করব, আল্লাহর দিকে রুজু করে করব এবং তারই প্লেজারের জন্য, তারই ভালোবাসার জন্য, তার খুশির জন্য করব, প্লেজার মানে খুশির জন্য করব, সো দ্যাট ওয়ান ক্যান গো ক্লোজ টু আল্লাহ। উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর কাছে যাওয়া, আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়া। ফাইনালি সাহাবাজ ওয়ার অ্যাওয়ার্ডেড দ্যাট ভিক্টরি, আমরা 152 নম্বর আয়াতে পড়েছি, ফর দেয়ার টার্নিং ব্যাক টু আল্লাহ, ফাইটিং সিনসিয়ারলি, ওবেইং আল্লাহ and রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশেন্টলি উইথ দেয়ার লাস্ট ড্রপ অফ ব্লাড only for the pleasure of Allah. আর উহুদের মর্যাদা সম্বন্ধে, উহুদের যে মর্যাদা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিখ্যাত হাদিস আছে, যেটা আনাস বিন মালিক বর্ণনা করছেন, যে একবার কোনো এক অভিযান থেকে মদিনায় ফেরার পথে দূরের থেকে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের পাহাড়কে দেখলেন, তখন সাহাবাদেরকে সামনে উনি বললেন, উহুদ আমাদের ভালোবাসে, আমরাও উহুদকে ভালোবাসি, উহুদ ইজ এ মাউন্টেন অফ জান্নাহ। আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করলাম। তো ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী সেশন শুরু করব উহুদের যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা থেকে। তা আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলেন। সেশনটা একটু লম্বা হয়ে গেল বিকজ অফ দ্য কমপ্লিকেসি অফ দিস টপিক, এবং I tried my level best. I'm pretty sure that I couldn't do justice to the topic, but I tried. May Allah forgive me for my limitations. এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ বলেন।